श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भागवत महापुराण सप्तम स्कंध द्वादश अध्याय। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल के को सब्सक्राइब करी प्रतिदिन सकाळ 6टारू 7टा पर्यंत भागवत गोटे अध्याय हेउ पछे निश्चय शुणंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखा को जम्मा भी भूलंतुनि। द्वादश अध्याय। चतुर आश्रम लक्षण द्वादश अध्याये वर्णन। नारद उवाच शृण हे धर्मर नंदन वनस्थ ब्रह्मचारी धर्म। गृहस्थ भिक्षु धर्म जेते एबे कहिबा तो ग्रते। गुरु भवने ब्रह्मचारी बसिब दृढ़ व्रत करी। स्वभावे तप क्लेश जुते निरते थिव गुरु हिते। सुहृद सुदृढ़ लक्षणे आज्ञा बहिव दासपणे। उभय संध्यारे मौन जपिब ब्रह्म सनातन। वेद पढ़िब निरंतरे गुरु वचन धरि शिरे। निकटे बसी सुजंत्रिते चरणे नमी बेनि हस्ते। मेखला चर्म कौपीन दंडक मंडल धारण। यज्ञ पवित दर्भ पाणी जेबा कल्पित अनाणी। विप्रंक घरु मागी भिक्षा दृढ़े रखिब गुरु दीक्षा। पंचगृहरु जापाइब गुरु समीपे समर्पिब। जे धर्म ब्रह्मचारी दीक्षा गुरु वचने करी भिक्षा। गुरु आज्ञारे ता भुंजीब नोहिले उपवासे थिब। सुशांति मते बंची दिन करिब उश्वास भोजन। गुरुंको कार्ये दक्षपणे श्रद्धा करिब अनुक्षणे। इंद्रिय गण करी बंदी चंचल मन हृदय रुंधी। स्थिर स्त्री बस लोक मेले संगे नथिब सर्वकाले। न शुणी स्त्रींक वचन न करी मुखावलोकन। केश प्रसाधन मर्दन स्नान वेश आदि कर्म। गुरु कामिनी गोचरे दृढ़े वर्जीव अति दूरे। युवती जन अग्निस्तंभ पुरुष देह घृत कुंभ। एण युवती दूर करी धर्म साधिब ब्रह्मचारी। जीव ईश्वर भेद ज्ञान जावत न छाड़ई मन। तावत थाए द्वैत भ्रम ए स्त्री ए पुरुष ज्ञान। एणु ता भोगे होए मती तेणु छाड़िब स्त्री संगति। ए सर्व ब्रह्मचारी व्रत पाळिब जति जे गृहस्थ। स्त्री गमन ऋतु काले
ଉଚିତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଞ୍ଜନ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଭୂଷାଲେପନ ମାଲ୍ୟଗନ୍ଧ ତେଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଗୁରୁ ଘରେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତରେ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ବେଦ ପଢ଼ି ଗୁରୁ ସମୀପେ କର ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାଗିବ ଅନୁରାଗେ ଗୁରୁ ଯାମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ଗୃହ କରି ଅଥବା ବନସ୍ତେ ପଶିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମତେ ବା ବଞ୍ଚିବ ଗୁରୁ ଅନଳ ସର୍ବଦେହେ ତୁଲ୍ୟେ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମୟେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାଧି ଧର୍ମ ଯେବା ଶ୍ରମେ ଯେବା କର୍ମ ଯେବା ସାଧନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରପତି ଆଶ୍ରମ ବାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗତି ବନସ୍ତେ ସାଧି ଧର୍ମ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ମୁନି ଲୋକେ ଭକ୍ଷଣ ଫଳ ମୂଳ ଶାକ ଅଗ୍ନିରେ ନ କରିବ ପାକ ନବୀନ ଫଳ ମୂଳ ଲାଭେ ପୁରୁଣା ତେଜୀବ ସ୍ୱଭାବେ ବନ ସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁ ଘେନି କାଳେ ପୂଜିବ ଇଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ଘର ଅଥବା ପର୍ବତ କନ୍ଦର କେଶଲୋମ ଯେ ନଖ ଶ୍ରୁଶ୍ରୁ ଜଟିଳ କଷା ବସ୍ତ୍ର ପାଂଶୁ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଅଜିନ ବୃକ୍ଷ ବକଳ ପରିଧାନ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ ସ୍ନାହାନ ବାଲୁକା ମଣ୍ଡଳେ ଶୟନ ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ବତ୍ସର ବନେ ବଞ୍ଚିବ ବ୍ରତ ଧର ଅଷ୍ଟବରଷ କିବା ଅର୍ଦ୍ଧେ ଧର୍ମ ସାଧିବ ଅପ୍ରମାଦେ ବେନି ବରଷ କିବା ଏକ ବଞ୍ଚିବ ଏ ବିଧି ବିବେକ ଧର୍ମ ସାଧନେ ଅସମର୍ଥ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବ ତକ୍ଷଣେ ସଂକଳ୍ପୀ ଅନଶନ ବ୍ରତ ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଶରୀର ଧାରଣେ ନ୍ୟାସିବ ପରମ କାରଣେ ଗଗନେ ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ନିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାସୀ ସମୀରଣେ ତେଜେ ତେଜକୁ ନ୍ୟାସ କରି ଧାତୁ ସମୂହ ଜଳେ ଭରି ଅନଳେ ବଚନ ବିନାଶୀ କ୍ଷିତି କାରଣେ ଶେଷ ନ୍ୟାସୀ କର ଯୁଗଳ ଇନ୍ଦ୍ରେ ନ୍ୟାସୀ ସୁଦୃଢ଼େ ସ୍ଥାପିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଦର ଗତି ନାରାୟଣେ ଉପସ୍ଥ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ଗୃହ୍ୟ ବିସର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ଅଙ୍ଗେ ଦିଗେ ସମର୍ପି ଶ୍ରୁତି ଯୁଗେ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତ୍ୱଚେ ନ୍ୟାସୀ ରୂପକୁ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ ଗ୍ରାସୀ ରୂପେ ନିବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଣ ଜିହ୍ବାକୁ ରସେ ଗନ୍ଧେ ଘ୍ରାଣ ମନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଘରି ବୋଧକୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟେ ଭରି ଅଶେଷ କର୍ମ ରୁଦ୍ର ଦେହେ କ୍ରିୟାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୂହେ ଚିତ୍ତକୁ ସତ ଗୁଣେ ଭରି
ଗୁଣେ ବିକାରକୁ ସଂଘରି କ୍ଷିତିକି ନ୍ୟାସ କରି ଜଳେ ଜଳକୁ ବିନାଶୀ ଅନଳେ ଅନଳ ବିନାଶୀ ଅନିଳେ ପବନ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଗଗନ ଅହଙ୍କାରେ ଭରି ଅବ୍ୟକ୍ତେ ସମୂହ ସଂହାରି ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ମହତ ପ୍ରକୃତି ଗୋଚର ସେ ଗୁଣମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କ୍ଷର କ୍ଷର ବେନିରୂପୀ ଚିନ୍ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ବିଶେଷ ଜୀବ ପରମ ପରମହଂସ ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଧ୍ୟାନମୟେ କାଷ୍ଠ ଦହନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କି ସଂଘରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି ସୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବସାଗରୁ ହେବ ପାରି ଏମନ୍ତେ ତରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार्य निर्णय नाम 12 अध्याय। 13 अध्याय अवधूतर इतिहासे ज्योतिर्धर्म त्रयोदशे। नारद उवाच एबे कहिबा ज्योति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म माया संसार दूर करी बुलिब देह मात्र धरी ग्रामे बंचिब एक दिने दिदिन न रहिब पुणे निर्जने दिगंबर बेसे जेबे पशिब वन देशे कौपिन करिब वसन एका भ्रमिब रात्र दिन केबे हेन करिब संग थिला संसारे जार संग सर्वभूतरे शांतिपण श्रीनारायण परायण सत सत विश्वबेनी तोले भाविब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार सर्वव्यापित निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्ये रही आत्मार गति आत्मे ध्यायी आत्मार बंध मोक्ष बेनी लक्षिब माया मात्र घेनी वस्तु स्वभाव नाही तार एणु सर्वदा निर्विकार वस्तु नित्यानित्यर भाव एणु ए शरीर ध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटिए भावे कारण एणु शरीर धर्म जानी आत्मार गति परिमाणी अशास्त्रे न करी बरती जीविका ज्योति सप्रकृति दूरे ते जीव तर्कवाद जे शास्त्रे पक्षपात भेद अभ्यास न करिब ग्रंथ शिष्य न करिब बहुत व्याख्यान निज प्रयोजने केबे हेन करिब मने महांत ज्योतिर आश्रम होएबा नहे निज धर्म सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थरे विरक्त दृश्य दृश्य भावे थिब बाई बालक चेष्टा भाव मुक बधिर प्राय बेसे भावे बंचिब
ଆତ୍ମ ବସେ। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନ, ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଙ୍ଗେ ମୁନିବର, ନାମ ଯାହାର ଅଜଗର। ଏବେ ନିଜନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏକ ଦିନେ, ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲେ ବନେ। ଭୃତ୍ୟ କିଙ୍କର ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ବନେ ବିହରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗେ। ଏମନ୍ତେ ସହ୍ୟ ଗିରି ତଟେ, କାବେରୀ ତଟେ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠେ। ଶୟନେ ଦେଖି ମୁନିବର, ଶରୀର ଧୂଳିରେ ଧୂସର। ସ୍ୱେଦ କର୍ଦ୍ଦମେ ସେ ଭୂଷିତ, ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖେ ବିପରୀତ। କର୍ମ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣେ, ଲକ୍ଷି ନ ପାରେ ଅନୁମାନେ। କିବା ଶ୍ରମ ଲକ୍ଷି ନହେ, ସୁମନେ ବିଚାରି ସନ୍ଦେହେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭାବେ ନ ମିଲାବେ ନିପାଦ। ଲକ୍ଷଣେ ମଣି ତାର ଗତି, ବୋଲେ ଅସୁର ନରପତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋହର, ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶ ସୁନ୍ଦର। ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରଇ। ବିତ୍ତର୍ଜନେ ଭୋଗୀ ଜନେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ନଗର ବିପିନେ। ଭୋଗର ବଳେ ପୁଷ୍ଟ ଦେହି, ଏ ଅନୁମାନେ ମୁଁ ମଣଇ। ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ତୁ ଧନେ, କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ। କେମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟ ତୋ ଶରୀର, କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର। କହ ତୁ ନ ଭଜି ମୌନ, ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବା ଭାଜନ। ଯେ ଦକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଚତୁର, ବିଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ କର। ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ସର୍ବ କହେ, ମନେ ଅହଙ୍କାର ନ ବହେ। ନାରଦ ଉବାଚ, ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ, ସେ ଅବଧୂତ କନେ ଶୁଣି। ତାହାର ଅମୃତ ବଚନେ, କହଇ ରୁଷିତ ବଦନେ। ଅବଧୂତ ଉବାଚ, ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟବର, ଜାଣଇ ମହିମା ତୋହର। ସଂଶୟ ନାହିଁ ତୋର ମନେ, ତୁ ଦେଖୁ ନିର୍ମଳ ନୟନେ। ଯାର ହୃଦଏ ନାରାୟଣ, ବସଇ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ସେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତମ ଘୋର, ନାଶଇ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ, ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ। ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଯେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତ ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି। ଭବବାହିନୀ ତୃଷ୍ଣା ନାମ, ତାର ପୂରଣେ କେହୁ କ୍ଷମ। ସେ ତୃଷ୍ଣା ବଳେ ମୁଁ ଜଗତେ, ଭ୍ରମିଲି ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେ। ଅଶେଷ ଯୋନି ଗର୍ଭବାସ, ତେବେ ହେନ ପୁରିଲା ଆଶ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷେ ଭ୍ରମି, ଫୁଟି ହୋଇଲି ପଥଶ୍ରମୀ। ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ ମୋର ଥିଲା, ସେ ଫଳ ଏ ଜନ୍ମେ ଫଳିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର।
स्वधर्म कले स्वर्गे वास अधर्मे नरके प्रवेश एबेनि द्वार जेते जंती निश्चल जोगे आत्मा चिंती भजन्ति गोविंद चरणे तरन्ति ए जन्म मरणे मुए संसार सुख देखी विचारी मने हेली दुखी द्वंद्व मैथुन गृहवासे इंद्रिय सुख भोग आसे अन्ते नरके विश्रामन्ति एघेनि मने कली भ्रांति एणु मु गृह द्वंद्व एड़ी तपसा धई दुखे पड़ी प्रवृत्ति मार्गे नर दुखी निवृत्ति मार्गे हन्ति सुखी एबे मु कृष्णर प्रसादे निवृत्ति कर्म जोग साधे नित्य भावई आत्मा भावे मन आनंदे सुख प्लवे मन संकल्प भोग तेजी प्रारब्ध भोग बने भुंजी एणु आत्मार अर्थे मुहि संकल्पी एकांते भ्रमई एबे हो प्रहलाद सुण विषय बसे जेते गुण तामस रज गुण तेजे विविध काम्य कर्म भजे आत्मा रहित न सुमरे असाधु मार्गे कर्म करे प्राणी भ्रमन्ति घोर पथे नाना जातना कर्म तंत्रे घोर संसारे संचरन्ति एघेनि मोर मने भ्रांति देखो ज्ञाने मोहाच्छन्ने संसारे संचरन्ति जने जे जल तृणे आच्छादित ताहा न इच्छइ तृषित मृग तृष्णा को जलमणे भ्रमे भ्रमई अकारणे ताहार श्रम मात्र सार जे आत्मा न करे विचार कर्म आयते देहे थाई आत्मार सुख जे इच्छई संकल्पी क्रिया करे जेते निष्फल होए कार्य अन्ते अध्यात्म आदि दुख जेते आत्मानि पात जार अन्ते विमुक्त नहे प्राणी एणे कि प्रयोजन अर्थ कामे लोभी प्राणी दुष्ट मन बले बंधन करे धन धनी जनक दुख देखी मु धन तृष्णा को पेखी देखई धनी कर दुख निद्रा भोजने नाही सुख राजार भय नित्य धने चौर स्वजन शत्रु जने जे अबासे धन मागी ता देखी चित्ते दुख भागी अशेष आपदर स्थान ए धन मूलु होए जन्म जे शोक मोह लोभ क्रोध नित्य उद्वेग जे प्रमाद जाहार मूलु ए स्रवंती धनर मूले प्राण भीति एघेनि जे पंडित जने लोभते जंती जानी धने मधुमक्षिका अजगर ए जन्मे गुरु ए मोहर जे बैराग परितोष
एहांक तहु उपदेश वैराग्य सर्व कामे मोर ए शिक्षा देला मधुकर अनेक दुख जे अर्जन ताको विनाशी हरे आन धन न इच्छित समने भ्रमई यथा लाभ धने महासर्पर प्राय होई बंचई उपदेश ध्यायी तथापि गोविंद प्रसन्ने नित्य आनंद मोर मने मो देह बल कांति तुष्टि सुख वर्धने देह पुष्टि ए भावे बंचे मोर देही मु सुख दुख न जाणई अल्प आहार काहीं पाई काहीं बा संपूर्ण भुंजई स्वादु अस्वादु न मणई जे दिने जे बा मिलई ग्रास को अमृत मणई सुमिष्ट मिले अबा काहीं काहीं बा कटु तिक्त पाई मन संतोषे ता भुंजई काहीं बा श्रद्धा उपहृत काहीं बा मान्य विवर्जित काहीं बा दधि अन्न घृत काहीं बा लवण वर्जित अल्प बहुत न बारई जहीं जा मिले तुष्ट तहीं एमंते रखई जीवन निश्चिंत मने मो शयन रात्र दिवस न जाणई उभय एक प्रमाणई पाट बसन काहीं पिंधी काहीं बुलई चर्म बांधी चिराणी वस्त्र काहीं मिले काहीं बा वंच इब कळे काहीं बा वंच इब कळे कर्म आदरी तो समने बस इच्छा सुख स्थाने काहीं बा धरणी शयन काहीं पाषाण तृणपर्ण काहीं प्रासाद मध्ये थाई काहीं पलंके निद्रा जाई काहीं हंसुली तुली परे काहीं श्मशाने वन घोरे काहीं बा स्नान मो आनंदे सुबास तैल सुगंधे काहीं चंदन गंध सार काहीं बा नाना अलंकार सुबास पुष्प माळ गंधे काहीं बा गज अश्वकंधे काहीं बेष्टित पीतांबर काहीं बा भस्म दिगंबर काहीं बा ज्ञान थाई देहे काहीं भ्रमई गृही प्राय हे प्रहलाद शुण धीरे आउ कहिबा तो छामुरे विषय जड़े प्राणी थांती निज स्वभाव प्रकाशंती काहाकु निंदा स्तुति मोर केबे न करे विचार सर्व प्राणी को श्रेय चिंती एणु मो मने नाही भ्रांति आनंदे गोविंद चरणे चित्त निवेशी अनुक्षणे चित्ते विकल्प होम करी ताहाकु मन मध्ये भरी मन विकार तत्ते थोई जेणे माया को भय नाही से माया आत्मा अनुभूते सत्य संकल्प मुनि मते
ତେଣୁ ନିର୍ବିକାର ମୋ ମନ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମେ କରିଲିନ। ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତେ କହିଲି ତୋହର ଗ୍ରତେ। ଯେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଦୁଇ ଏଣେ ବର୍ଜିତ ମୋର ଦେହି। ତୁ ଯେଣୁ ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ ତେଣୁ କହିଲି ତୋ ଗ୍ରତ। ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଣୁ ମୁଁ ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ମୁନି ମୁଖ ଶୁଣି ପରମହଂସ ଧର୍ମବାଣୀ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜ୍ଞାନୀ ଧୀର ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର କିଙ୍କର। ସେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରବାହ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବନ୍ଦିଲା ବିବିଧ ସ୍ତବନେ। ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ଚରଣେ ସଦନେ ଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଏଣେ ନିର୍ମଳ କର ଚିତ୍ତ କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଯତି ଧର୍ମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବିଧାନ। 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଖାଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ବନସ୍ଥ ଅବଧୂତ ଧର୍ମ। ଶୁଣିଲି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ କହ ଏବେ। ଯେ ବିଧି ଗୃହ ଆଚରଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ। ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମସୂତ ବାଣୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୁନି। ନାରଦ ଉବାଚ ଗୃହସ୍ଥ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେ ଶୁଚି ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ସ୍ମରିବ ନାରାୟଣ ନାମ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାମୋଦର ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ଏ ଆଦି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାତେ। କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପଣ ନିତ୍ୟ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗୃହେ କରି। ମହତ ଜନେ ଉପାସନ କରିବ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ। କୃଷ୍ଣର ଅବତାର କଥା ପୁରାଣ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା। ସଙ୍ଗ କରିବ ସାଧୁ ସନ୍ଥେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଥୋଇ ମନ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହଜନ। ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣି ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବ ଚକ୍ରପାଣି। ଯାବତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ଗୃହେ ସାଧିବ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ବିରକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଜନ ସାଥେ। ଭ୍ରାତ ସୁହୃଦ ତାତ ମାତ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ଦାରା ସୁତ। ଯେ ବାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷେ ରହନ୍ତି। ମନ ସନ୍ତୋଷେ ସୁଖ ଦେବ ନିର୍ମଳେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବ। ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯେ ଧନ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। କୃଷ୍ଣର ଦେଲା ପ୍ରାୟ ବୁଝି
ସେ ଧନ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ହରି ଭାବେ। ଯତ୍ନ କରିବ ଧର୍ମ ଲାଭେ। ଯାବତ ଦେହେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ତାବତ ସନ୍ତୋଷେ ବଞ୍ଚିବ। ଲୋଭେ ଅଧିକ ଯେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଚୋର ସମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର କହିବା ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। କପି ମଖିକା ଉଷ୍ଟ୍ର ଖୌଗ ମୂଷିକ ଗର୍ଦ ଭଜେ ମୃଗ। ଉରଗ ପତଙ୍ଗାଦି ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚିତେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ନିତ୍ୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟଥା ମନେ ନ ସଂକଳ୍ପୀ। ତ୍ରିବର୍ଗ କଷ୍ଟେ ନ ସାଧିବ ଯେ ଭାବେ ନିନ୍ଦନ୍ତି ସାଧବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତି କ୍ଲେଶେ ପାଇ ଯେ ସୁଖେ ଅତି ଲୋଭ ହୋଇ। ଯେଣେ ବାପର ପୀଡ଼ା ହେବ ଏତିନି ଚିତ୍ତେ ନ ଧରିବ। ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ମତେ ଯା ମିଳେ କର୍ମର ଆୟତେ। ସେ ଭାବେ ପୋଷିବ ଜୀବନ ଦେଖିବ ସକଳେ ସମାନ। ଶ୍ୱାନ ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି। ବିଭାଗେ ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଆତ୍ମାର ପରାଏ ଭାବିବ। ଏକ ଗୃହିଣୀ ସଂଗ୍ରହଣେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୃହର କାରଣେ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ସମଟେ ନାରୀ ସାତ୍ୱିକେ ତାହା ଭୋଗ କରି। ନିଯୋଗୀ ଅତିଥି ସେବନେ ଯତ୍ନ କରିବ ନିଜ ଧର୍ମେ। ଯା ପାଇଁ ପିତା ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସଇ ହେଳେ ଜାଣ। ଅତିଥି ସେବାରେ ସେ ନାରୀ ଦେଇଣ ଆପଦୁ ଧରି। ଆନେ ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହରି ଏ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରି। ଦେଖ ଏ ତୁଚ୍ଛ କଳେବର ଅନ୍ତେ ଭଜଇ ତ୍ରିପ୍ରକାର। ଭସ୍ମ ପୁରୀଶ କୃମି ସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଭଜେ ଅବସାନ। ସେ ଦେହେ ରତି ପତ୍ନୀ ମେଳେ ଏ କାହିଁ ଆତ୍ମାର କୁଶଳେ। ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ସିଦ୍ଧ ନେ ଆହାର କଳ୍ପିବ ଜୀବନେ। ଅଧିକେ ମମତା ନ ଥାଇ ତେବେଟି ମହତ ବୋলাই। ଦେବତା ଋଷି ଭୂତ ଗଣେ ଆତ୍ମା ଅତିଥି ପିତୃଜନେ। ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ନ ପାଣି। ଆତ୍ମାଧିକାରେ ନାନା ବିଧି ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାର ସମ୍ପାଦି। ବିଧି ବିଧାନ ବେଦ ମତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରେ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ଅବସାନେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ତୋଷିବ ଭୋଜନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହେ ଥାଇ ହରି ଏଣୁ ଭୋଜନେ ପୂଜା କରି। ବିପ୍ର ଭୋଜନେ ତୋଷ ଯେତେ ସେ ନହେ ଯଜ୍ଞ କୋଟି ସତେ। ଏ ଘେନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୂଜା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସମ୍ଭାର ଯଥା ଶକ୍ତି ମତେ ପିତୃ ପୂଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ। ଜ୍ଞାତି ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁଜନ
ଭୋଜନ ଦେବ ମିଷ୍ଟନ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମହୀପତି, ଗୃହସ୍ଥ ନିସ୍ତାରଣ ଗତି। ବେନିୟନ ବିଷୁବାନ୍ତେ, ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସେ, ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କର ଗ୍ରାସେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ସଂଯୋଗେ, ତୃତୀୟା ତିଥି କ୍ଷୟ ଭୋଗେ। ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଊର୍ଜ ମାସେ, ଚତୁର ଅଷ୍ଟକା ଦିବସେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଶି ମଘାରକ୍ଷେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅନୁରାଧା ଭୋଗେ, ଶ୍ରବଣା ତ୍ରିଉତ୍ତରା ଯୋଗେ। ଏ ତିନି ଯୋଗେ ଏକାଦଶୀ, ଶ୍ରବଣା ଜନ୍ମ ରୁକ୍ଷେ ମିଶି। ଶ୍ରେୟ ସାଧନେ ଯୋଗ ଏତେ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥେ। ଏ ଦିନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ, ଶ୍ରେୟ ଆୟୁଷ ଲଭେ ଭଲେ। ଏ ଦିନେ ତପ ହୋମ ସ୍ନାନ, ଯଜ୍ଞ ଦେବତାରାଧନ। ପିତୃଦେବତା ଭୂତ ଗଣେ, ଅନ୍ନ ଜଳ ତିଳ ତର୍ପଣେ। ପତ୍ନୀର ସଂସ୍କାର କାଳରେ, ଅପତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଦିନରେ। ଜ୍ଞାତି ମରଣେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟେ, ପୂଜିବ ବାନ୍ଧବ ସମାଜେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଧର୍ମ ଶିଷ୍ୟ, କହିବା ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଶ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ବସେ ଯହିଁ, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱତହିଁ। ସତ୍ପାତ୍ର ଜନ ଲଭି ଯହିଁ, ସେ ପୁଣ୍ୟତମ ଦେଶ କହି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବସେ ଯହିଁ, ଦୟା ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ବହି। ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା ଯହିଁ ନିତ୍ୟେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ବେଦ ମତେ। ଗଙ୍ଗାଦି ନଦୀ ଯହିଁ ବହେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବେଦ କହେ। ପୁଷ୍କର ଆଦି ସରୋବର, ଯହିଁ ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହର। ପ୍ରୟାଗ ପୁଲହ ଆଶ୍ରମ, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ। ପ୍ରଭାସ କୁରୁ ବ୍ରଜ ଗଳି, ଗୟା ମଥୁରା କୁଶସ୍ଥଳୀ। ଯେ କାଶୀ ପମ୍ପା ବିନ୍ଦୁସର, ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯେ ରାମେଶ୍ୱର। ଆଶ୍ରମ ନର ନାରାୟଣ, ନନ୍ଦାସୀତୟା ରାମାଶ୍ରମ। ମହେନ୍ଦ୍ର ମଳୟ ପର୍ବତେ, ଏ ମଧ୍ୟେ କ୍ଷେତ୍ର ଛନ୍ତି ଯେତେ। ଏ ସର୍ବସ୍ଥାନ ହରି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟମୟ। ସେ ପୁଣ୍ୟତମ ଦେଶ ଭାବି, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଯହିଁ ସେବି। କୈବଲ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଚିତେ, ଏ ଦେଶେ ସେହୁଥିବ ନିତ୍ୟେ। ଏବେ କହିବା ପାତ୍ର ଯେତେ, ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ, ଯାର ଭିଆଣ ବସୁନ୍ଧରୀ। ସଚରାଚର ଯା ଶରୀର, ଋଷି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାହର। ଅଗ୍ରେ ଚରଣ ପୂଜି ଯାର, ତାତହୁଁ ପାତ୍ର କେବାର। ଦେବତା ଋଷି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ସନକ ଆଦି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ସଭାରେ ସର୍ବଜନ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରେ ପୂଜା କଲେ। ଏଣୁ ସକଳ ପାତ୍ର ସାର, ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟେ ନୃପବର। ଯାର ଶରୀର ଜୀବରାଶି,
ଯେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମୂଳେ ବସି ଯେ ହରି ସର୍ବଜୀବ ମୂଳ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚେ ପୁର କରି ତା ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ରୂପ ଧରି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ସୋହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ବହେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପାତ୍ରୋତ୍ତମ ଯେ ନିତ୍ୟ ରମେ ଆତ୍ମାରାମ ଯେଣୁ ଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହେ ସେ ହରି ତାର ତମେ ରହେ। ଏ ଭାବେ ଅବଜ୍ଞା ବିଚାରି ତ୍ରେତାଦି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ସଂସ୍କାର ନିଗମ ଆଗମେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ। ସେ ପୂଜା ମାତ୍ରେ ତୋଷ ହନ୍ତି ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିତ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନତରେ। ଏଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବିପ୍ରଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ସାଧେ ତାତ ହୁଁ ପାତ୍ର ଆର ନାହିଁ। ସେ ବିପ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା ତ୍ରିଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତାଙ୍କର। ଏଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନିସ୍ତାର କାରଣ। ଏ ଭାବେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଦୀକ୍ଷାଦି ଧର୍ମ ଦୈବତ ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଗେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ସଦାଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ପଞ୍ଚଦଶେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସାର ସଂଗ୍ରହେ ଯେ ବା ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିଗମ ବଚନେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପ୍ରମାଣେ। ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞ ସଭା ଚାହିଁ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ ଭାବ ବହି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମସାର। ନାରଦ ବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ବା କର୍ମନିଷ୍ଠ ତପ ସାଧନେ କେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବେଦ ପଠନେ କାର ସିଦ୍ଧି କେ ଜ୍ଞାନ ବା ଯୋଗ ସାଧି। ଗୃହସ୍ଥ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯେବେ ମିଳେ ତାହାଙ୍କୁ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ଦାନ କଲେ ଅନେକ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଅଭାବେ ଯଥାକ୍ରମେ ଯେ ବିପ୍ରେ ଥାନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ଦେଇ ତେବେ ଉଚିତ ଫଳ ପାଇ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ବରିବ ବିଶ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପିତୃ ସ୍ଥାନେ ବରି ଅଭାବେ ଏକ ଏକ କରି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜାଇବ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ବିସ୍ତର ନ କରିବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ କାଳ ଚିତେ କିୟ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁମତେ। ଯେ ପାତ୍ରେ ଯେ ବା ଅରହଣ ବିସ୍ତରେ ନୁହଁ ଇ ଘଟଣ। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ପିତୃଯଜ୍ଞେ ଯେ ବା ପୂଜନ୍ତି ହବ୍ୟ କବ୍ୟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ସେ ଭାବେ ସଂସାର ଉତରନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରେ ଆମିଷ ବର୍ଜିବ ନ ଜାତେ ଯଥା ସଂସ୍କାରେ ଦେଇ ଅନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରି ନିବେଦନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସତ ପାତ୍ରେ ଦେଇ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଧେନୁ ହୋଇ ଲଭନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କଲ୍ୟାଣ। ଏ ବାକ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ। ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତୃଭୂତେ ସ୍ୱଜନ ଆଦି ବନ୍ଧୁ ଜୁତେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ନ ପାଣି। ଯାଚିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ନିରାମିଷେ ଯେ ଧର୍ମ ଲଭି ନିରାମିଷେ ସେ କାହିଁ ଲାଭ ପଶୁ ହିଂସେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଥିବ କେବେ ହେ ପଶୁ ନ ହିଂସିବ। ମାନସ କାୟିକ ବଚନେ ନ କରି ପଶୁ କୁହିଂସନେ
ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ କର୍ମମୟ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମା ସଂଯମ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଘୃତ ଡାଳି ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେ ଦୃଢ଼ କରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ଏହାର ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖେ କାହିଁ ଏ ଘେନି ଦୟା ଯାର ଚିତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ମୁନି ମତେ ବିଧର୍ମ ପର ଧର୍ମ ବେନି ଆଭାସ ଉପମାକୁ ଘେନି ଛଳ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜାଣ ଅଧର୍ମ ଶାଖା ଏ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ବାଧା ବିଧର୍ମ ଜାଣି ଛାଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଧର୍ମ ପର ପାଇଁ ବିଧି ସେ ଧର୍ମ କେବେ ହେନ ସାଧି ପାଷଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଉପଧର୍ମ ଦମ୍ଭ ମତ୍ସରେ ଯେବା କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବିଚାରି ବାହ୍ୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଧରି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଭେଦ କରି ଛଳ ଧର୍ମ ଯେ ତାକୁ ବୋଲି ଧର୍ମ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଧରି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପରିହରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛେ ଏକ ଧର୍ମ କରି ଆଭାସ ଧର୍ମ ତାକୁ ବୋଲି ଯେ ଧର୍ମ ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି କରେ କେ ତାହା ନିତ୍ୟ ନ ସୁମରେ ନିର୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ହୋଇ ଧର୍ମବାଜି ବିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ବହୁ ଧନେ ସନ୍ତୋଷ ଅଳପ ଭୋଜନେ ମହାହିୟ ଜଗର ଜେହ୍ନେ ଆହାର ମିଳେ ଅକିଞ୍ଚନେ ସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମା ଯେବାନରେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ସୁଖ ଘରେ ଯେ ଧନ ଲୋଭେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଦଶ ଦିଶ ତହିଁରେ କଷ୍ଟ ସାର ହୋଏ ସର୍ବସନ୍ତୋଷ ସୁଖମଏ ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଯାଚରଣେ ସେ ଜେହ୍ନେ କଣ୍ଟକ ପାଷାଣେ ଭ୍ରମି ନ ଲଭେ କିଛି ଦୁଃଖ ରାତ୍ର ଦିବସେ ଲଭେ ସୁଖ ଯେ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥକୁ ଜିଣି ସନ୍ତୋଷ ଲଭଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଇହ ପରଲୋକେ ଅଶେଷ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜେ କେ ଯେ ବିପ୍ର ହୋଏ ଅସନ୍ତୋଷ ତାହାର ତପ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଭେ ହନ୍ତି ନାଶ ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମେ ହନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାଣୀ ଯେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲେ କାମକୁ ଜିଣେ ଅନ୍ନ ଜଳେ କ୍ରୋଧକୁ ଜିଣେ କ୍ରୋଧ ଫଳେ ଲୋଭକୁ ଜିଣି ନୋହେ ବଳେ ଯେ ଜନ ସର୍ବ ଦିଗ ଜିଣି ଏକାନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଧରଣୀ ସେ ଲୋଭ ନ ପାରଇ ଜିଣି ଶୁଣ ନୃପତି ଚୂଡ଼ାମଣି ପଣ୍ଡିତ ଜନ ହୋଇ ଯେବେ ନିରତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବେ ଅଧୋଗମନ ତାହାଙ୍କର ଶୁଣ ସୁମନେ ନୃପବର କାମକୁ ଜିଣେ ଅସଙ୍କଳ୍ପେ ପ୍ରାଣୀ ନ ସଇ ଯାର ଦର୍ପେ କାମର କ୍ଷୟେ କ୍ରୋଧ ପାଏ ଅର୍ଥ ବର୍ଜନେ ଲୋଭ କ୍ଷୟେ ଭୟକୁ ଜିଣେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ ଶୋକ ମୋହକୁ ଜିଣି ଜ୍ଞାନେ ମହାନ୍ତ ସେବା ଦମ୍ଭ ନାଶେ ଯେ ଭାବେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ଯୋଗ ସାଧନେ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡଇ ମୌନ ହିଂସାକୁ ଜିଣେ କାମ ତ୍ୟାଗେ କାମକୁ ଜିଣେ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଦୟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ହରେ ତ୍ରିତାପ ସମାଧି ସଂଘାରେ ସଂଯମ ଦେହ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନିଦ୍ରାକୁ ସାତ୍ୱିକ ଆହାରେ ରଜତମକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଶମେ ଜିଣେ ଗୁରୁ ସେବନେ ସର୍ବ ଦୁଃଖେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ ଯେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଣଇ ସେ ଯେତେ ଧର୍ମ କରେ ଦେହେ ନିଷ୍ଫଳ ହସ୍ତି ସ୍ନାନ ପ୍ରାଏ ଯା ଦେହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ତାର ଚରଣ ସେବା ଅର୍ଥେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥେ ତାହାକୁ ନର ପ୍ରାୟ ମଣି ଅଧୋଗମନେ ଯାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସାଧ ଈଶ୍ୱର ରିପୁଜିଣୀ ସର୍ବନିୟମ ସାଧି ଜାଣେ ନିଗମ ବଚନ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ନ ଭଜେ ନର ହରି ସେ ଶ୍ରମ ଭାରେ ହନ୍ତି ଭାରି ବୃତ୍ତି କଳ୍ପନେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଯୋଗେ ନୁହନ୍ତି ସମରଥ ଏମନ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ପୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅନର୍ଥ କୃଷ୍ଣର ବିହୁନେ ଚିତ୍ତ ବିଜୟେ ଯତ୍ନ ଯାର ନିସଙ୍ଗେ କର ଇ ବିହାର ଗୃହେ ଅସଙ୍ଗ ମନ ସୁଖେ ଯୋଗ ସାଧଇ ଅତିରେକେ
एकान्ते एकर से थाई अल्प भोजने तोष होई एकान्ते सम शुचि देशे बसिब आसन उश्वासे पवित्र स्थिर सुख मने ओंकार करी उच्चारणे बाम चरण गुह्य द्वारे दक्षिण पाद ता उपरे देई टेकिब मेरुदंड भुजे आमंची जानुखंड प्राण अपान वायु बळे रसना तोଳି ताळु मूळे निश्चल ध्यान दृष्टि एके साधिब पूरक कुंभके रेचके करी ताकु सम नासाग्रे स्थापिब नयन जावत काम मन तेजे तावत संयमकु भजे एणु निश्चले स्थापि मन अळप अळप संयम एमंत साधी निरंतरे सुखे मिलई मोक्ष घरे काष्ठ विहुने अग्नि प्राय सकल काम लीन होए से चित्त मिसे ब्रह्म सुखे केबे न पड़ई दुखे केबे माया न कल्पई अंतरे रहे सूक्ष्म होई जे प्राणी गृह द्वंद्व तेजे त्रिवर्ग छाड़ी बन भजे पुणी मिलई गृहे जाई निर्लज से हो बांति खाई ए देहे सुख जे लोड़ती अजरा मोर प्राय चिंती जीवन अंते ए शरीर भस्म पुरुष कृमिसार एहाकु सत्य प्राय मणि अधर्मे पसंती जे प्राणी ताहांको बोली मूढ़जन निष्फल ताहांक जीवन गृहस्थ गृह धर्म छाड़ी अन्य आश्रमे लोभ बढ़ी व्रतकु तेजे ब्रह्मचारी तपस्वी ग्रामे बास करी सन्यासी इंद्री लोभे रसे ग्राम गहने जेबे पसे आश्रम भ्रष्ट एते प्राणी एहांको आश्रमे न गणी अधर्मे विडंबन कर्म विष्णु माया रे होई भ्रम बुलंती माया रूप धरी ताहांको संभाषण करी परम ज्ञान चित्ते चिंती जे आत्मा गति की जानती से कि कारणे देह धरी बहु भोजने पुष्ट करी एबे हो शुण युधिष्ठिर ए नर शरीर व्यवहार देह बहिला जेबा अर्थे केबे न भजे ता चित्ते विधाता निर्माण विमान एहा न जाने मूर्ख जन देह को रथ प्राय रची दश तुरंग जहि जोची दश इंद्रिय दश बाजा मन रश्मि तहि जोजी शब्द स्पर्श रस गंधे रूपरे चले अनुबंधे सारथी पणे बुद्धि रहे ए पंच मार्गे रथ बाहे ए नर देह बंध चित्ते छंद बंधन ईश जंत्रे प्राण बसंती ए शरीरे द्विपंच बाह्य अभ्यंतरे से प्राण अक्षय रूप धरी बाहर भीतरे संचरी धर्म धर्म चक दुई ए जीव अहंकार बही रथे बसई रथि रूपे कर्मानुसारे बल चर्पे प्रणव हस्ते धनु तार ओकार उकार मकार जीव कुशर रूपे करी प्रणव धनु हस्ते धरी परम आत्मा करी लक्ष्य नाराच बिंधिब प्रत्यक्ष सम्मुखे जेते रूप थिबे युद्धे सकल आस जीवे शुण राजन शुद्ध चित्ते सम्मुखे रिपुछंती जेते ए काम क्रोध शोक मोह लोभ असूया माया भय मद मत्सर अपमान प्रमाद हिंसा मिथ्या मान रजतामस निद्रा क्षुधा एते शत्रुरे जहि बाधा त्रिगुणमयी जे प्रकृति आदि रिपु जेते छंती एहांको सम्मुखे आबोरी जे रथि पारे युद्ध करी रथ को आत्म बस करी ज्ञाने खड़ग हस्ते धरी सुखे भुंजई स्वर्ग राज्य आनंदे अष्ट ऐश्वर्य तेबे रथ त्याग करी निश्चिंते रहे मद भरी एमंते रिपु जे न मारे से कहीं आत्मा सुखे तरे जेबे अलसे रहे रथे असाध्य अस जेते रथे सारथी विमान सहिते
ତାହାକୁ ବେଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗେ ରଥ ନିଅନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁଗଣେ ବଳେ କରି, ଅସସାରଥି ରଥ ଧରି। ସଂସାର କୂପ ଅନ୍ଧକାରେ, କ୍ଷେପନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଘୋରେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଏ କର୍ମ, ସଂସାରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତେ ଅମୃତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କାମ, ଆବର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ନାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାଦି, ପଶୁ ଯେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବିଧି। କୂପ ପ୍ରସାଦ ଉପବନ, ଏ ଆଦି ଇଷ୍ଟ ପୂର୍ତ୍ତ କର୍ମ। ହୁତ ପ୍ରହୁତ ଆଦି ଯେତେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥ କର୍ମ ଏତେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପାକମୟ, ଧୂମ ରଜନୀ ଅପକ୍ଷୟ। ଦକ୍ଷିଣାୟନେ ସମବୁଦ୍ଧ, ଦରସ ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ। ଯେ ଅନ୍ନରେ ତରୁ ସମ୍ଭବ, ଏ ପିତୃଜାନ ପୁନର୍ଭବ। ଏ ଅନୁରୂପେ ଏକେ ଏକେ, ଭବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଜୀବଲୋକେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରମାଣ, ଏବେ ହୋ ଧର୍ମ ସୁତ ଶୁଣ। ଦେବଙ୍କ ରାତ୍ର ଏ ବୋଲାଇ, ଶୁଣି ଦିବସ ଏବେ କହି। ସମ୍ଭବ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ, ଦ୍ୱିଜ ସଂସ୍କାର ବେଦ ମତେ। ସେ ଦ୍ୱିଜ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ, ଯଜ୍ଞ କରଇ ନିଜ ଦେହେ। ଇନ୍ଦ୍ରିବନ୍ଧନ ଅର୍ଥେ କଳ୍ପେ, ହୋମ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେ। ମନେ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିଲୀନ, ବଚନେ ସଂଘରିବ ମନ। ବଚନ ସ୍ୱରେ ଲୀନ କରି, ସ୍ୱରକୁ ଓଙ୍କାରେ ସଂଘରି। ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ନାଦେ ଦେଇ, ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ଥୋଇ। ଜ୍ଞାନୀର ଏ ମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷ ଶେଷୁକଳ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗ ଅନୁପମ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଏହା ନାମ। ବିଶ୍ୱ ତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞଲୟ, ତୁରୀୟାତୀତେ ଆତ୍ମାମୟ। ଏ ଦେବଯାନ ପଥ ଚିନ୍ତି, ଏ ମାର୍ଗେ ଭବେ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପଶାନ୍ତ ଜନେ, ନିତ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନରଲୋକେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃଦେବ ଯାନ ପଥ, ଯେହୁ ଜାଣନ୍ତି ବେଦ ମତ। ଗମ ଆଗମ ନ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଯେ ଆଦି ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ବ୍ୟାପିଛି ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ପର ଯାହା ଦେହେ, ଯେ ଅବା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ହୁଏ। ବଚନ ବାଚ୍ୟ ତମ ଜ୍ୟୋତି, ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ, ଆଭାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖଇ। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଏ, ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟେ। ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି କଦାଚିତେ, ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ। କର୍ମେ ଭଜନ୍ତି ତାର ପଥ, ଏ ଭାବ ନିଗମେ ସମ୍ମତ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ, ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ, ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ, ସେ ରୂପେ ବିଧି ନିଷେଧେ। ଯେ କ୍ରିୟା ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ, ମୁନି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଯେହ୍ନେ, ନ ଲାଗେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବସ୍ତୁ ଯେତେ, ଦେଖଇ ପଟ ତନ୍ତୁ ମତେ। ଦେହରେ ଅବସ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ, ଏ ଭାବାଦ୍ୱୈତ କହି ନୃପ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ, ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷয়ে ସମର୍ପିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରେ ଭଲେ। ଏହାର ନାମ କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ, ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଆଦି, ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମେ ଏକ ଦେଖି, ଏହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ ଲେଖି। ଯେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ, ଯାହା ସକାଶୁ ଯେଉଁଠାରେ। ଯାହାର ଯେ ଅବା ନିଷେଧ, ବିନା ପଦେ ନ କରିବ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ, ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କରେ ସମର୍ପଣ, ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ।
राज्य विहुने बनवासे जेते भ्रमिलु नाना देशे जार चरणे आश्रय करी घोर संकटु तु निस्तरी एबे तोहर देख भाग्य कलु राजुसी महाजाग लोभिलु परम कारण तोते सुलभ नारायण मु पूर्व जन्मे देह बही विष्णु मायारे भ्रमी होई पूर्वकल्पर नाम शुण गंधर्व उपबरहण से कल्पन्ते देह बही गंधर्व गण मध्य थाई स्वभावे रूप गुण मोर अति सुंदर मनोहर गंधर्व नारी गण मध्य तन्मत्त रूपे मु आनंदे युवती गणे प्रियतम एमंते गला किछि दिन एक दिवसे देवगणे समस्ते मिले पुष्पवने ब्रह्मा शंकर आदि बसी हरि गायन रसे रसी गंधर्व गणे अणाइले मुहि जेथिली तांक तुले युवती गण मध्य थाई आनंदे वीणा वाद्यवाई आवृत अपसरा वृंदे हस्त निवेशी तांक कंधे नृत्य मुकली नाना मते ता देखी ब्रह्मा कोपचिते देव हेलन कर्म देखी कोपे अरुण कले आखि बोइले मते कोप बही ताबेगे शूद्र हुओ तुही ब्रह्मांक साप कोपा नळे पड़िली अवनी मंडले लभिली दासी गर्भे जन्म जेणु मथिला शुभ कर्म तेणु मो सेवी विप्रपाद तरिली दुर्गम प्रमाद विप्रचरणे सेवा फले पुणी जन्मिली ब्रह्मा कूले तोर अग्रते गृह धर्म बनिली यथा वेद कर्म ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଧର୍ମେ ଗୃହେ ଥାଇ ତରେ ତୁ ନର ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଯେଣୁ ତ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ ତୋହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତେ ମୁନିଜନ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭୂତି परम सुखे तार स्थिति से तोर प्रिय भगवान स्वभावे मातोल नंदन जगत आत्मा महागुरु केबा महिमा बनी पारु ब्रह्मा शंकर आदि देवे जार महिमा न जानिबे मौन व्रत तप आदि निश्चल धारणा समाधि निर्मल भक्ति उपशमे निर्वाण लभे जार नामे सात जनकर जे पति से हरि हेउ आम्भगति श्री शुकवाच एमंते देव ऋषि वाक्ये पंच पांडवे के कृष्ण चरणे पूजा कले नारद पादे प्रणमिले नारद उठिण तक्षणे नमिले श्री कृष्ण चरणे हे कृष्ण आज्ञा घेनि शिरे तक्षणे अंतर ध्यान हेले एमंते दक्ष कन्या गर्भे जेते उपजिले दानवे देव मानव आदि जेते पूर्वे मु कही अछि तोते एबे कहिली तोते भावे जे जहि देवता दानवे सर्व कहली तो ग्रते राजन शुण एक चित्ते हरिचरित भागवत नृसिंह चरित अमृत सप्तम स्कंधे भागवत सुपुण्य प्रह्लाद चरित जेहा श्रुति पथे शुणे मन वचने परिमाणे नुहंती माया रे मोहित भणई दास जगन्नाथ शुणी संसार तर प्राणी सुजन हिते मोहि भणी संसार सुख दुखे थाई मूढ़े तरिवे हागाई इते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 सप्तम स्कंधे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णय नाम 15 अध्याय समाप्तयं सप्तम स्कंधः।